Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় 1 নম্বর শ্লোক। চ্যুত উবাচ আথাতম সুখম আসীনা উপাসিনম বৃহস্রবা দেবর্ষি প্রাহ বিপ্রর্ষি বীণপানি স্মর্য়মিবা আথাতম সুখম আসীনা উপাসীনম বৃহস্রবা দেবর্ষি প্রাহ বিপ্রর্ষি বীণাপানি স্মর্য়মিবা. Sutta Goswami said, thus that sage amongst the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the Rishi among the Brahmanas, Vedavyasa. Sutta Goswami বললেন, তখন দেবর্ষি নারদ সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মৃত হেসে ব্যাসদেবকে বললেন. Srila Prabhupada তাৎপর্য, Narada was smiling because he well knew the great sage Vedavyasa and the cause of his disappointment. As he will explain gradually, Vyasadeva's disappointment was due to insufficiency in presenting the signs of devotional service. Narada knew the defect and it was confirmed by the position of Vyasa. দ্বিতীয় নম্বর শ্লোক. নারদ উবাচা পরাশরায় মহাভাগা ভাবতা কশ্চিদ আত্মনা পরিতুষ্যতি শারীরা আত্মা মানস এব বা. পরাশর্য মহাভাগা ভাবতা কচ্চিদাত্মনঃ পরিতুষ্যতি শারীরা আত্মা মানস এব বা. Addressing Vyasadeva, the son of Parashar, Narada inquired, are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization? পরাশর পুত্র ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ? প্রভুপাদের তাৎপর্য, This was a hint by Narada to Vyasadeva regarding the cause of his despondency. Vyasadeva, as the descendant of Parashar, a greatly powerful sage,
had the privilege of having a great parentage which should not have given Vyasadeva cause for despondency. Being a great son of a great father, he should not have identified the self with the body or the mind. Ordinary man with a poor fund of knowledge can identify the body as self or mind as self, but Vyasadeva should not have done so. One cannot be cheerful by nature unless one is factually seated in self-realization, which is transcendental to the material body and mind. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitaya Papadaine Gaurakatanamudaya Nagaragamatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Prasatade Satarine Mukhaṁ karoti vācālam pangum langhayate girim Jatkripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramanandamadavam Shri Chaitanya Isaram Hari Om Tat Sat. The Pratham Shlok 2, Sutta Goswami said, thus the sage amongst the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi amongst the Brahmanas. Sutta Goswami ক'লে যে তেতিয়া দেৱৰ্ষি নাৰদে সুখত উপবিষ্ট হৈ মৃদু হাঁহি পেলাই ব্যাসদেৱক ক'লে। মৃদু হাঁহি পেলাই। এই তাৎপৰ্যত প্ৰভুপাদে লিখিছে যে নাৰদ মুনিয়ে তেতিয়া হাঁহিছিল কাৰণ তেওঁ মহৰ্ষি ব্যাসদেৱৰ অসন্তোষৰ কাৰণ ভালভাৱেই গম পাইছিলে। বেদব্যাসৰ অসন্তোষৰ কাৰণ আছিল ভগৱত ভক্তি বিজ্ঞান পূৰ্ণৰূপে প্ৰদান কৰা নাছিল কাৰণে নাৰদ মুনিয়ে লাহে লাহে সব বিশ্লেষণ কৰি বৰ্ণনা কৰিব। নাৰদ মুনিয়ে তেওঁৰ সেই ত্ৰুটিৰ কথা জানিছিল আৰু ব্যাসদেৱক মনৰ অৱস্থাও সেইটোৱে সমৰ্থন কৰিছিল। Narada knew the defect and it was confirmed by the position of Vyasa. ব্যাসদেৱৰ যিটো অৱস্থা হৈছে আমি ইয়াৰ আগৰ শ্লোক কেইটাত পালোঁ, তাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে ব্যাসদেৱ মানে হেৰি হৈ গৈছে। আগৰ শ্লোকত পাইছোঁ আমি অতৃপ্ত হৈ গৈছে, তৃপ্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে, সুখ নাইকিয়া হৈ গৈছে, আনন্দ নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে নাৰদ মুনি দেৱৰ্ষি নাৰদে ব্যাসদেৱৰ মনৰ কথা চব গম পাইছিলে আৰু কি কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, কিহৰ কাৰণে সুখ নাইকিয়া হৈ গৈছে, আনন্দ নাইকিয়া হৈ গৈছে ব্যাসদেৱৰ, এই সকলোবিলাক গম পাই মৃদু হাঁহি মাৰিছে নাৰদ মুনিয়ে। শুদ্ধ ভক্তৰ সেইটো এটা লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্তৰ যিমানেই সমস্যা হওক, যিমান পৰীক্ষা হওক, যিমান ধুমুহা হওক, যিমান ভূমিকম্প হওক, যি সমস্যাই নাহক, সদায় যিসকল শুদ্ধ ভক্ত, এই শুদ্ধ ভক্তসকল সদায় কি হৈ থাকে, স্থিতপ্ৰজ্ঞ হয়। স্থিতপ্ৰজ্ঞ হোৱাৰ কাৰণে সদায় তেওঁলোকৰ আনন্দত থাকে। নাৰদ মুনি মৃদু হাঁহিছে, অকণমান হাঁহি, মানে হাঁহিটো থাকেই। আমাৰ যে হাঁহিটো ওলায়, এই হাঁহি মানে হাঁহিটো কিয়, আনন্দৰ যিটো হাঁহি, সেই আনন্দৰ ৰসৰ পৰম চ'ৰ্চটো, আল্টিমেট চ'ৰ্চটো কি হৈছে, শ্ৰীমতী ৰাধাৰাণী। শ্ৰীমতী ৰাধাৰাণীৰ পৰা এই আধ্যাত্মিক যিটো আনন্দ, চিন্ময় আনন্দ, সেই আনন্দ, চিন্ময় আনন্দ ফুটি উঠে ভক্তসকলৰ মুখত। আৰু নাৰদ মুনি যিহেতু পৰম আচাৰ্য, নাৰদ মুনিৰ সেইটো মৃদু হাঁহি পেলাই তেওঁ ধুনীয়াকৈ ব্যাসদেৱৰ সন্মুখত বহিছে আৰু হাঁহি পেলাই কৈছে। এতিয়া পিছৰ শ্লোকটোত নাৰদ মুনিয়ে ক'ব, এইটো চুত গোস্বামীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে প্ৰথম শ্লোকটোত। দ্বিতীয় শ্লোকটোত
দ্বিতীয় শ্লোকটোত নাৰদ মুনিয়ে কৈছে, নাৰদ উবাচ, নাৰদ মুনিয়ে কৈছে, কি কৈছে নাৰদ মুনিয়ে? কৈছে যে এড্ৰেছিং ব্যাসদেৱ, দ্য son of Parashar, Narada inquired, are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization? তুমি কি তোমাৰ দেহ আৰু মনক তোমাৰ স্বৰূপ বুলি ভাবি থাকি তুমি সন্তুষ্ট হৈছা? নাৰদ মুনিয়ে সুধিছে ব্যাসদেৱক। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত কৈছে যে this was a hint by Narada to Vyasadeva regarding the cause of his despondency. নাৰদ মুনিয়ে ইয়াত ব্যাসদেৱৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। অসন্তুষ্টিৰ কাৰণটো কি? মাইণ্ড আৰু ইয়াত কৈছে তুমি কি তোমাৰ দেহ বা মনক তোমাৰ স্বৰূপ বুলি ভাবি মনে সন্তুষ্ট হৈছা নেকি তুমি? নাৰদ মুনিয়ে কি কৰিছে? প্ৰশ্ন কৰিছে। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত লিখিছে যে নাৰদ মুনিয়ে ব্যাসদেৱৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ জানাৰ কাৰণে নাৰদ মুনিয়ে এনেকৈ ইংগিত দিছে যে তোমাৰ কাৰণটো হৈছে সেইটোৱে আচলতে। এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিব লাহে লাহে বেলেগ শ্লোককেইটাত। ইয়াত প্ৰভুপাদে কৈছে যে ইয়াত পৰাশৰ পুত্ৰ ব্যাসদেৱ, পৰাশৰ্য মহাভাগা ভৱতা কচ্ছিদ আত্মনা। পৰাশৰ পুত্ৰ মহৰ্ষি পৰাশৰ, প্ৰভুপাদে লিখিছে যে মহৰ্ষি পৰাশৰ কিমান ডাঙৰ ঋষি আছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ মহান সন্তান ৰূপে দেহ আৰু মনক আত্ম বুলি মনত ভাবি পেলাই সেইটো কৰা উচিত নহয়, প্ৰভুপাদে লিখিছে। যিসকল সাধাৰণ ব্যক্তি অল্পজ্ঞ, জ্ঞানটো কম আছে, তেওঁলোকে দেহ আৰু মনক নিজৰ স্বৰূপ বুলি ভাবি মনত ভাবিব পাৰে। কিন্তু ব্যাসদেৱৰ পক্ষত সেইটো কৰা উচিত হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁৰ এটা পিতৃ হৈছিল মহান মহৰ্ষি পৰাশৰ মুনি। আৰু ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে যে জীৱই যেতিয়ালৈকে জড়দেহ আৰু মনৰ অতীত হৈ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানৰ স্তৰত অধিষ্ঠিত নহয়, তেতিয়ালৈকে প্ৰসন্ন হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে জীৱই যেতিয়ালৈকে মেটেৰিয়েল এই দেহটো, মনটো, এইবিলাকৰ যিটো আমি কওঁ যে বডিলি কনচেপশ্যন অফ লাইফ, দেহাত্মবুদ্ধিত যেতিয়ালৈকে দেহাত্মবুদ্ধিত থাকে, তেতিয়ালৈকে কোনো কাৰণত প্ৰসন্নতা আহিব নোৱাৰে। যিটো আধ্যাত্মিক চিন্ময় যিটো আনন্দ, প্ৰসন্ন হয়, ছেটিছফাইড হয়, কোনো ৰাস্তা নাই। সেই চিন্ময় বিশুদ্ধ স্তৰত যাব লাগিব। এই দেহাত্ম বুদ্ধিৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই আমি কি স্তৰত যাব লাগিব? চিন্ময় স্তৰত, ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেল ষ্টেজ, অপাৰ্থিৱ। সেই স্তৰত যেতিয়া পোৱা যায়, তেতিয়াহে একচুৱেল আনন্দটো, পৰম আনন্দটো উপলব্ধি কৰা যায়। নহ'লে কোনো ৰাস্তা নাই উপলব্ধি কৰাৰ। কাৰণটো হৈছে যে আমি জড়জাগতিক, আমাৰ এই দেহটোও নহয়, আমিতো প্ৰভুপাদে প্ৰত্যেক লেকচাৰত আমি পাওঁৱেই, we are not these bodies। কিন্তু প্ৰভুপাদে সেইটোৱে তাৎপৰ্যত লিখিছে যে সাধাৰণ যিসকল ব্যক্তি যাৰ জ্ঞান কম আছে, তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে আমি এইটো দেহ মন এইবিলাক চব আমি, এইটোৱে আমি। কিন্তু কৈছে যে পৰাশৰ মুনিৰ পুত্ৰ হিচাপে ব্যাসদেৱৰ সেইটো হ'ব নালাগে। ব্যাসদেৱৰ চিন্ময় স্তৰত যিটো প্ৰসন্নতা, সেই প্ৰসন্নতাটো অহা নাছিলে। কাৰণটো হৈছে এইটো, আৰু সেইটো নাৰদ মুনিয়ে উনুকিয়াই দিছে প্ৰথমতে। নাৰদ মুনিৰ প্ৰথম শ্লোকটোতে নাৰদ মুনিয়ে উনুকিয়াই দিছে। গম পাইছে যে তুমি সেইটো কাৰণেই তোমাৰ তুমি সুখী হোৱা নাই, সন্তুষ্টি অহা নাই তোমাৰ, সেইকাৰণে তুমি অসন্তুষ্টি হৈ আছে। এইটো সাধাৰণ কথা। যিসকল চিন্ময় স্তৰত পোৱা নাই, সেইসকলে কেতিয়াও পৰম আনন্দ যিটো লাভ কৰিব সক্ষম নহয়। কেতিয়া আহিব এইটো চিন্ময় আনন্দটো আহিব যেতিয়া পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ প্ৰেমময়ী সেৱাত নিযুক্ত হ'ব। আমি সেৱা কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি হৈছোৱে সেৱক। হয় আমি নিজৰ পৰিয়ালৰ সেৱা কৰিম, নহয় কোনোবা মালিকৰ সেৱা কৰিম, নহয় কোনোবা চৰকাৰৰ সেৱা কৰিম,
কোনোবা দেশৰ সেৱা কৰিম, সমাজৰ সেৱা কৰিম। আমি সেৱক, যেনেকৈ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কয় মই প্ৰধান সেৱক দেশৰ। হয়, ঠিকেই, প্ৰধান সেৱক। আমি এইবিলাক কথাটো হৈছে যে আমি এইবিলাকৰ সেৱা কৰিম নে আমি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ সেৱা কৰিম। যেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱ, সমাজ, দেশ এইবিলাকৰ সেৱাত আমি ব্যস্ত হৈ থাকিম, তাৰ পৰা আমি কেতিয়াও যিটো চিন্ময় আনন্দ, সেই আনন্দ আমি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ আনন্দটো হৈছে ফ্লিকাৰিং বুলি কৈছে। ফ্লিকাৰিং, যেনেকৈ মমবাতিডাল জ্বলি থাকিলে এনেকৈ কঁপি থাকে, ফ্লিকাৰিং। মমবাতিডাল ষ্টেবিলিটি নাই, এনেকৈ কঁপি থাকে। চপল সুখ লাগিলে মানে ফ্লিকাৰিং হেপিনেছ। সেই হেপিনেছটো আমি পাম বুলি ইয়াত জড়জগতৰ সুখটো তেনেকুৱাই। আমাক কোনোবাই যদি মূৰত ধৰি চুলিত ধৰি আছে, বান্ধি পেলাই চুলিত ধৰিছে, মূৰটো পানীৰ ভিতৰত ডুবাই দিছে, ককবকাই আছোঁ, কষ্ট পাই আছোঁ। দেখিব যে তাৰ অৱস্থা বেয়া, অকণমান সময় উলিয়াই দিছে আকৌ তাৰ পৰা উশাহ ল'বলৈ। অকণমান সময় উশাহ ল'লে, আকৌ ভৰাই দিলে পিছ মুহূৰ্ততে। আমি ভিতৰত ককবকাই আছোঁ পানীৰ ভিতৰত, যি মুহূৰ্তত উঠাই দিছে সেই সময়ত ভাবিছোঁ যে ৱাও, আমি বহুত সুখ পালোঁ ইয়াত, এতিয়া বিৰাট আৰাম লাগিছে দেই। এতিয়া পিছ মুহূৰ্তত আকৌ সোমালোঁ। সেইটো চপল সুখ। ভজহুৰে মন শ্ৰীনন্দনন্দনা অভয় চৰণাৰবিন্দৰে সীতয়া তপবাত বুৰীশন এদিন যামিনী জাগিৰে বিফলে সে বিনু কৃপান দুরজনা সফলা সুখ লব লাগিরে। বিফলে সে বিনু কৃপণ দুৰজনা সফল সুখ লাগিৰে। এনেই গ'ল গোটেই জীৱনটো এনেই গ'ল, বেকাৰ গ'ল সুখ পাম বুলি। গতিকে জড়জাগতিক সুখটো হৈছে সেই তেনেকুৱা সুখ। আৰু যোনে দেহ আৰু মনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাবে যে আমি সুখ পাম, মাইণ্ড কণ্ট্ৰল ইয়ৰ মাইণ্ড, মনৰ কণ্ট্ৰল কৰি ভাবে যে সুখ পাম বুলি, সেইটো কোনো সুখ নহয়। সেইটো সুখ হৈছে কি সুখ? সেইটো সুখ হৈছে খন্তেকীয়া, ফ্লিকাৰিং হেপিনেছ সেইটো। গতিকে নাৰদ মুনি সেইকাৰণে মৃদু হাঁহিছে। নাৰদ মুনিয়ে চুত গোস্বামী এইটো ৰেফাৰেঞ্চটো দিছে। নাৰদ মুনিয়ে বহিছে আৰু মৃদু হাঁহিছে ব্যাসদেৱৰ ঘৰত। নাৰদ মুনিয়ে চব জানে, নাৰদ মুনিয়ে গম পায়। এনেকুৱা চপল সুখ লৈ পেলাই বহুত জন্মান্তৰ ঘূৰি থাকিব লগা হৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে আমি ঘূৰিম, আমি টেম্পৰেৰী সুখৰ পিছত ঘূৰিম, নিত্য সুখৰ পিছত ঘূৰিম, চিন্ময় সুখৰ পিছত ঘূৰিম। সেইটো নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ডিচিশ্যনটো নিজেই ল'ব লাগিব। কাৰণ আমি হৈছোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল চ'ল, নিজে আত্মা, জীৱাত্মা আমি। গতিকে নিজৰ ডিচিশ্যনটো নাই বোলে মই পৰম আনন্দত মোৰ থাকিব লাগে, মই যিটো দেহাত্ম বুদ্ধি আছে তাৰ পৰা ওলাব লাগে, সেইটোৰ দেহাত্ম বুদ্ধিৰ পৰা ওলোৱাৰ প্ৰধান ৰাস্তাটো হৈছে সাধু সংগ কৰি হৰি ভজে যদি তবে হয় অন্ত ক্লেশ। সাধু সংগ কৰি হৰি ভজে যদি তবে হয় অন্ত ক্লেশ। সাধু সংগ কৰি যদি হৰি ভজনা কৰা হয়, তেতিয়া আমাৰ যিমান ক্লেশ আছে সেইবিলাক কি হ'ব? অন্ত হৈ যাব, নাইকিয়া হৈ যাব, দুখবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু সাধু সংগত আমি যেতিয়া কৰিম, তেতিয়াই আমাৰ অট'মেটিক জিভাত কি স্ফুৰিত হ'ব? হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। যেতিয়া
হৰিনাম জিভাত থাকিব কিন্তু প্ৰভুপাদে চিম্পলি কৈছে চান্ট এণ্ড বি হেপী চান্ট এণ্ড বি হেপী ভগৱানৰ দিব্য নাম লোৱা আৰু সুখী থাকা সেইটো চিম্পল ফৰ্মুলা এই সুখটো তেতিয়া অনুভৱ কৰিব পৰা যাব নহ'লে সম্ভৱ নহয় জয় গ্ৰন্থৰা শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি জয় শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয় নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare